حاضرین مسجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اسألكم عليه اجرا الا الموقتا في القربى صدق الله مولانا وبلغنا رسوله النبي النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کے چاہنے بلا کوئی تفسیر بلا کوئی تمہید کا آگے اور جھوٹ تک رجوع آتے کا آگے رکھ کریں. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعت پاک کے رشید ایک ہی اشعار سماعت فرمائیں. ٹائم نہ لیتے ہوئے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے اتنا سمجھیے کہ حضرت عباس علمبردار کے بعد حضرت قاسم جو امام حسن کے بیٹے جب حضرت امام علی کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہتے ہیں چچا جان مجھے رن میں جانے کی یعنی لڑائی میں جانے کے لیے فوج میں جانے کے لیے مجھے جو ہے لڑنے میں جانے کے لیے رن میں جانے کے لیے مجھے اجازت دیجیے. چچا جان اجازت نہیں دیتے ہیں. قاسم واپس آتے ہیں پھر ان کو یاد آتا ہے کہ جب میرے ابا جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو مجھے ایک تعویذ دیے. وہ تعویذ کھولتے ہیں اور کہتے ہیں ان کے ابا جان کہتے ہیں حضرت قاسم علیہ السلام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان کہتے ہیں اس وقت کھولنا جب تم پر مصیبت آئے, اس وقت اس تعویذ کو کھولنا جب تم پر مصیبت آئے, مجھے پر غم زدہ ہو, چاروں طرف سے تم پر پہاڑ ٹوٹا جائے, تب اس وقت اس تعویذ کو کھولنا. تو امام قاسم نے اس وقت اس تعویذ کو کھولا. اس میں یہی لکھا تھا کہ جب تمہارے چچا جان حضرت امام حسن کو جب مشکل وقت آئے اور کربلا میں تمہاری ضرورت ہو تو اپنی جان کی قربانی دے کر مذہب اسلام کو بچانا, اپنے امام حسین کی جان کی اپنے امام حسین کی جان کی رکشا کرنا, مذہب اسلام کو بچا لینا. تو ادھر امام قاسم جو حضرت امام حسن کی بارگاہ میں آتے ہیں اس تعویذ کو دکھاتے ہیں. اب رد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت امام علی امام قاسم کو اجازت دے دیتے ہیں. ادھر امام قاسم جو ہے دولہا بن کر تیار ہو جاتے ہیں. امام قاسم کی ماں کہتی ہیں کہ جب میرا شوہر اس دنیا سے جا رہا تھا جو ان کا امامہ شریف تھا میں نے سنبھال کر رکھی. اے امام حسین میرے قاسم کو یہ امامہ باندھ دو. اور امام علی مقام قاسم کو امامہ باندھ دیتے ہیں. باندھنے کے بعد اس طرح دولہا بنا کر بھیجتے ہیں. امام قاسم کی ماں کہتی ہیں بیٹا آنا وہی سر کٹا کے آنا, سر جھکا ہو سے پہلے آنا نہیں. رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر کھڑی ہیں, ادھر امام علی مقام کھڑے ہیں, ادھر ان کی ماں کھڑی ہے حضرت قاسم کی ماں. حضرت قاسم جوہر دکھانے کے لیے کربلا کے میدان میں جانے کے لیے اپنے رن میں اپنا حیدری کررالی خون دکھانے کے لیے لشکر یزیدی کو للکارتے ہیں, لشکر یزیدی کو چیلنج کرتے ہیں. کوئی یزیدی آتا نہیں.
तो इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन के उस दौर में इमाम हुसैन के बाद अली अकबर थे, 18 साल के थे। अली अकबर इमाम अली मकाम की बारगाह में आते हैं और कहते हैं, बाबा मुझे रन में जाने की इजाजत दीजिए। हाला बहुत कोशिश करने के बाद रन में जाने की इजाजत मिल जाती है। अपनी माँ की बारगाह में जाते हैं, कहती माँ मुझे अपनी इजाजत दीजिए, मैं रन में जा रहा हूँ। इधर ज़ैनब बहन से भी इजाजत लेते हैं, बहन से भी मिलते हैं, अली अकबर बहन से भी मिलते हैं, भाई से भी मिलते हैं, चची जान से है, फूफू से भी मिलते हैं। मिलने के बाद जो है करबला के मैदान में जब जाने से पहले हजरत इमाम अली मकाम जो है दस्तार करते हैं, तलवार देते हैं। तलवार देने के बाद हजरत इमाम अली अकबर करबला के मैदान में जाते हैं, चैलेंज करते हैं। चैलेंज करने के बाद तफसीर में आता है, रज़्ज़ाक़ नाम का लड़का, रज़्ज़ाक़ नाम का एक शख्स था जिसने कहा कि इमाम अली अकबर से कौन लड़ेगा, 18 साल का तो बच्चा है, इससे मेरी शान में अगर गुस्ताखी होगी अगर मैं इससे लड़ूंगा। अमर बिन साहब कहता है, रज़्ज़ाक़ तू जो है अली अकबर को 18 साल देख रहा है, उसके अंदर का हैदरी खून नहीं देख रहा, उसके अंदर का हुसैनी हसनी खून नहीं देख रहा है। जा पहले लड़। उसने अपने चारों बेटों को भेजता है, चारों बेटों को इमाम अली अकबर ने कत्ल कर दिया। जब उसकी बारी आती है वो आके दीनता है, बड़ी बड़ी फेंकता है कि मैं बड़ा शहर का हूँ, मेरी तलवार इतनी नेज़े से चलती है, इतनी तेज से चलती है कि सामने वाला दंग रह जाता है, मेरी तलवार कब चली। इमाम अली अकबर कहते हैं तुझे तो घोड़े पे बैठने का सलीका ही नहीं मालूम, तू क्या जानेगा। जैसे ही नीचे झुकता है, इमाम अली अकबर ने जो वार किया उसको भी खत्म कर देते हैं। और लिहाजा जिस तरफ इमाम अली अकबर घूम जाते हैं उस तरफ का मैदान साफ नजर आता है। तो मैं तफसीर इतना कहना चाहता हूँ कि इमाम अली अकबर अपने अली मकाम अब्बा जान की बारगाह में जाते हैं और कहते हैं, अब्बा बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है। तो इमाम अली मकाम कहते हैं, बेटा अब तुझे दुनियावी पानी पीने की जरूरत नहीं, नाना जान हावे कौसर लेकर खड़े हैं। अब्बा नाना जान हावे कौसर लेकर खड़े हैं, दादा जान हावे कौसर लेकर खड़ी है, और लिहाजा तुम्हारी नानी फातिमा ज़हरा, दादी फातिमा ज़हरा भी हावे कौसर लेकर खड़ी है। तुम्हें अब दुनिया की जरूरत, पानी की जरूरत नहीं। तुम जाओ, रन में जाओ, शहादत को कबूल करो। इमाम अली अकबर फिर जाते हैं, शेर की तरह फिर ललकारते हैं। ललकारने के बाद जिस तरफ रुख करते हैं उस तरफ गाजर मूली की तरह काटते हुए नजर आते हैं। फिर वही अमर बिन साहब फिर हुक्म देता है, चारों तरफ से तीरों भाले और तीर की बारिश होने लगती है। इधर भाले और तीर की बारिश हुई, इधर भाले और तीर की बारिश हुई। इमाम अली अकबर नीचे गिरे, सरतन से जुदा हुआ एक खबीस ने ऐसा वार किया इमाम अली अकबर के सीने पे कि दिल चीरता हुआ सीना पार करता हुआ एक तीर जाता है, फिर दूसरा तीर लगता है, वो बेबंद हो जाता है, उसी में फंस जाता है। अब इमाम अली अकबर की कुछ ही क्षण बाकी थी, सांस कुछ ही लम्हे बाकी थे। इमाम अली मकाम आते हैं, आने के बाद दुनिया गवाह है, उस वक्त की दुनिया गवाह है कि जो तारीख की किताबों में आता है कि इमाम हुसैन की कभी बुढ़ौती नहीं आई, कभी भी सफेद बाल नहीं आए। जैसे अपने बेटे का जनाजा उठाया वैसे ही सफेद बाल आ गए। वैसे इमाम अली मकाम जैसे उनके बेटे अपने बेटे को उठाते हैं। इधर से जगह ज़ैनब कहती है कि आज मेरा भाई बूढ़ा हो गया है, आज मेरा भाई
जाते समय रो रहा था, लिहाजा पानी मिल गया है, खामोश है। जैसे सकीना जैसे ही चादर को उठाती है, पर्दे को उठाती है, देख के रोने लगती है, चिल्ला पड़ती है, असगर पूरे घेरे में कोहराम मच गया कि छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। अल्लाह अकबर। लिहाजा छोटे बच्चे हज़रत इमाम अली असगर को भी जनाजा हो गई। अब इमाम अली हज़रत इमाम हुसैन रन में जाने की तैयारी करते हैं, रन में जाने की तैयारी करते हैं। सकीना आती है, कहती है अब्बा जान, आप रन में जा रहे हो ना, आप जा रहे हो, जो गया वो वापस नहीं आया, भाई गए वापस नहीं आए, चचा गए वापस नहीं आए, 6 माह का मेरे भाई गया मनु वापस नहीं आया, मेरे अब्बा बड़े अब्बा हुजूर यानी इमाम हसन के 5 भाई गए, इमाम अली मकाम के सौतेले, जो इमाम अली मकाम मतलब चचा ही समझे, चचा के 5 चचा गए, वो भी वापस नहीं आए। अब आप जा रहे हैं, अब्बा हुजूर अब हमें यतीम आप हमें यतीम बनाने जा रहे हैं। इमाम अली असगर इमाम अली मकाम कहते हैं, बेटा मैं जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद खेमे पे हमला किया जाएगा, सकीना तमाम बीवियों से चादर छीनी जाएगी, उन बीवियों पे जिनका फरिश्तों में एहतराम करते हैं, जिनके खेमे में, जिनके घरों में अगर फरिश्ते जिब्रील भी आते हैं तो इजाजत लेके आते हैं, उन बीवियों के सरों से चादर खींची जाएगी, ज़ैनुलाब्दीन के हाथों में हथकड़ियां पहनाई जाएंगी, बेड़ियां डाली जाएंगी। मैं जानता हूँ। लिहाजा अपनी बेटी को इमाम अली मकाम जो है दिलासा देते हैं। दिलासा देने के बाद, तमाम लोग को दिलासा देने के बाद रन में चले जाते हैं, मैदान में करबला में चले जाते हैं। अब करबला में जाने के बाद कहते हैं, ऐ कुर्सियों, मैं वही इमाम अली मकाम, वही इमाम हुसैन हूँ जिसके नाना इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रसूल है। तुम इन्हीं का कलमा पढ़ने वाले हो और तुम उन्हीं के अहले बैत के खून के प्यासे हो गए हो, तुम उन्हीं के अहले बैत हो, उन्हीं का कलमा पढ़ते हो। अरे तुम उसको शहीद करने जा रहे हो, तुम उसके खून के प्यासे हो रहे हो, जिसको इमाम अली सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कांधों पे बैठाते थे, जिसके लिए रसूल कायनात मिलकर छोड़ देते थे, उस रसूल के नवासे के तुम खून के प्यासे हो। कहा यजीदियों, तुमने बुलाया, मैं आया, तुम जानते हो तुम्हें हुकूमत की लालच देकर, तुम्हें पैसों की लालच देकर तुम्हें खरीदा गया है। हक़ कौन है तुम जानते हो, तुम्हीं को बचाने के लिए ईमान को बचाने आए हैं और तुम उन्हीं के खून के प्यासे हो। किसी ने एक न सुनी, इधर इब्न अमर बिन साद जो है तीर की बारिश करना शुरू कर देता है। इमाम अली मकाम जो है, इमाम हुसैन जो है, करबला में ऐसा वार करते हैं, कितनी यजीदी को कत्ल कर देते हैं। आना असर का वक्त होता है, असर के वक्त इमाम अली मकाम कहते हैं, मुझे एक सजदा कर लेने दिया जाए। तो उधर एक शायर कहता है, मुझे तो गवा लो, मुसाफिर न समझो, मुझे तो गवा लो, मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। मुझे तो गवा लो, मुसाफिर न समझो, मैं आया गया हूँ।
امام علی مقام کے جوہر شہید ہو رہے تھے، ڈھول امام علی مقام نہیں، امام علی مقام کے خیمے میں نہیں، حضرت سکینہ نہیں، حضرت زینب نہیں، علی اصغر نہیں، علی اکبر نہیں، ڈھول کہاں بج رہے تھے؟ وہ یزیدی کے فوج میں بج رہے تھے، دمشق میں بج رہے تھے۔ تو آپ کون سی سنت ادا کر رہے ہیں؟ کون سی سنت ادا کر رہے ہیں؟ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر امام علی مقام آ رہے ہیں، امام حسن آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! میں نے کل بھی کہا تھا امام علی مقام تو دور کی بات، تمہارے شریر میں، تمہارے جسم میں اعلیٰ حضرت یا ابھی کچھ 2 سال پہلے حضور تاج الشریعہ یا بندگی شاہ اولیاء یا غیبت شاہ اولیاء، اولیاء بھی تمہارے جسم میں آ جائے تو سمجھ لو تمہارا جسم پھٹ جائے گا۔ کسی کے جسم میں نہ ولی آئیں گے، نہ اولیاء آئیں گے، نہ رسول آئیں گے، نہ اہل بیت کا کوئی گھرانہ نہیں آئے گا۔ اور چلو میں مان بھی لیا ان علی مقام جسم میں آ رہے ہیں، میں مانتا تسلیم کر رہا ہوں، چلو آ رہے ہیں، تو امام صاحب کے جسم میں کیوں نہیں آ رہے؟ بانی صاحب ہمارے خلیفہ خلیفہ سید کوثر ربانی ہے، ان کے جسم میں کیوں نہیں آ رہے؟ امام صاحب 5 وقت کی نماز پڑھتے، حضور تاج الشریعہ سے مولانا نصیرالدین حضور شیخ العلماء سے بیعت ہے، ان کے دلوں میں، ان کے جسم میں کیوں نہیں آ رہے؟ حاجیوں کے جسم میں کیوں نہیں آ رہے؟ آ رہے ہیں ان کے جسم میں جو داڑھی کٹاتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے، جو حلال حرام سب چیز نہیں دیکھتا، گزرتے جاتا ہے، اس کے جسم میں امام علی مقام ہوتے ہیں۔ اور اتنا بے حرمتی حضرت فاطمہ الزہرا بھی آتی ہے، جن کے پردے کو فرشتوں نے بھی جن کے بالوں کو نہیں دیکھا، اس کے جسم میں، تمہارے جسم میں حضرت فاطمہ الزہرا آتی ہے۔ اتنی بے حرمتی، اب یہ تو بے حرمتی ہمارے لوگ کر رہے ہیں، شیعوں کا طریقہ ہے۔ ابھی برسوں کے نیوز آپ دکھائیے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے نکاح کو توڑا جا رہا ہے، کہہ رہا ہے، شیعہ کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت علی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح رسول سے توڑ دیا۔ علی کون ہوتے ہیں؟ علی کا ادب ہے میرے دل میں، علی 4 خلفاء میں سے ہیں، اس کا انکار نہیں،
लेकिन